اور وہ ذمہ داری ہمیں مقدس یعقوب کا عام خط اور اس کا پہلا باب، اور خاص جب اس کی ہم 25ویں آیت کو ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں وہ ذمہ داریاں نظر آتی ہیں۔ مقدس یعقوب کا عام خط اس کا پہلا باب اور اس کی 25ویں آیت، اور پھر دوسرا باب اس کی 16ویں آیت۔ لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے۔ یہاں پر ہم نے سب نے سن لیا، لیکن جہاں پر ہمارے لیے وہ ذمہ داری عائد کر دیتا ہے کہ جو کوئی بھی اب سن کر بھولتا نہیں اور اس پر عمل کرتا ہے وہ کیا کرے گا؟ برکت پائے گا۔ اور جب ہم اس کی 2:12 کو پڑھتے ہیں، تم ان لوگوں کی طرح کلام بھی کرو تم ان لوگوں کی طرح کلام بھی کرو اور کام بھی کرو اور کام بھی کرو جن کا آزادی کی شریعت کے موافق انصاف ہوگا۔ جن کا آزادی کی شریعت کے موافق انصاف ہوگا۔ یہاں پر ہمیں وہ کام دے دیا جاتا ہے۔ اب کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ آج جبکہ موقع ہے آزادی کا، ہر کوئی ایک دوسرے کو ہو سکتا ہے وہ مبارکباد دیتا ہو، آزادی مبارک کہتا ہو۔ آج اگر آپ کو بھی کوئی کہے کہ بھائی آزادی مبارک، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ اس سے کہنا ہے کہ بھائی یا بہن کون سی آزادی؟ ڈیفینیٹلی وہ کہے گا یار آپ کو یہ نہیں پتا کہ کون سی آزادی؟ آج ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، اس کی آزادی قائد اعظم نے ہمیں آزاد کروایا، اس آزادی کی مبارک دے رہا ہوں۔ تو پھر آپ کا کام کیا ہے؟ آپ اسی کے ساتھ ساتھ اپنی اس ذمہ داری کو اور اپنے اس کام کو پورا کر لیں۔ آپ کہیں آپ نے مجھے وطنی آزادی کے بارے میں بتایا، ایک آزادی میں آپ کو بتاتا ہوں یا میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک آزادی میری طرف سے آپ کو مبارک ہو جو کہ روحانی اور حقیقی آزادی ہے، جبکہ جو جسم اور روح کی ہے، اور وہ اس کا آزاد کرنے والا خداوند یسوع مسیح ہے، جس نے ہم سب کو اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل کر دیا، ہمیں گناہ کی شریعت سے آزاد کروا دیا، ہمیں موت کی شریعت سے آزاد کروا دیا۔ آپ کو چاہیے کہ اس کے ساتھ یہ بیان کریں، اور پھر کہتا ہے کہ کلام بھی کرو۔ کلام آپ نے کیا کرنا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کا، یعنی خداوند یسوع مسیح کے بارے میں آپ ان کو بتائیں کہ خداوند یسوع مسیح ہے جو آپ سب کو اس روحانی اور حقیقی آزادی کا حقدار اور وارث بنا سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس ملکی آزادی کے ساتھ ساتھ روحانی اور حقیقی آزادی چاہتے ہیں تو پھر بیٹے کو قبول کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں، وہ آپ کو حقیقی اور روحانی آزادی دے گا جو کہ ہمیشہ تک ہے، ابدی ہے۔ یہ وطنی جو ہے یہ عارضی ہے، لیکن جو میں آپ کو آزادی بتاتا ہوں، جب میں آپ کی وہ ہدایت کرتی ہوں، وہ آزادی جو ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، پھر آپ کبھی بھی غلام نہیں ہوگے، کیونکہ پالوس پھر کہتا ہے کہ ہمیں آزاد پیدا کیا ہے آزاد رہنے کے لیے، ہمیں دوبارہ غلامی میں نہیں جانا چاہیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بیٹے کے پاس آئیں۔ اور جب ہم پہلا یوحنا 5 کی 12ویں اور 13ویں آیت کو ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر پھر وہ لکھتا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی نہیں۔ آج جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ جس کسی کے پاس بھی وہ بیٹے کی خاصیت ہے، وہ بیٹے کا اختیار ہے، وہ موت سے نکل کر آزادی میں زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، وہ گناہ سے نکل کر آزاد ہو جاتا ہے، وہ ابلیس سے ہٹ کر مسیح کے پاس آ جاتا ہے۔ لیکن کیا ہمارے اوپر یہی فرض ہے؟ کیونکہ یہ جو ملکی آزادی ہے، جب ہر کوئی اپنے آپ کو سنوارتا ہے، اپنے گھر کی چھتوں پر ہم جھنڈے لہراتے ہیں، تو بچے پوچھتے ہیں کہ آج کیا دن ہے، آج کیا ہوا تھا؟ ہم سب بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ آج کے دن ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، ہمارے ملک میں قائد اعظم نے آ کر ہمارے ملک کو انگریزوں کی حکومت سے آزاد کروایا تھا۔ لیکن کیا ہم اپنے بچوں کو وہ چیزیں بتاتے ہیں کہ روحانی طور پر ہمیں آزاد کس نے کیا؟ ہمیں گناہ کی شریعت سے آزاد کس نے کیا؟ ہمیں موت کی شریعت سے آزاد کس نے کیا؟ تو جب ہم استثنا 32واں باب اور اس کی 46ویں آیت میں پڑھتے ہیں
जो कि शरीयत का बादशाह जिसने सारी शरीयत लिख दी, यानी मूसा ने। मूसा फिर लिखता है अस्तिशना की किताब उसका 32वां बाब। तो उसने उनसे कहा कि जो बातें मैंने तुमसे आज के दिन बयान की हैं उन सब से तुम दिल लगाना और अपने लड़कों को हुक्म देना कि वो एहतियात रखकर इस शरीयत की सब बातों पर अमल करें। आज जो शरीयत आपको बताई गई कि हमें शरीयत से आज़ाद करवाने वाला कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। हमें मौत से आज़ाद करवाने वाला कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। यहाँ पर हमें वो हुक्म देता है कि अपने लड़कों को बताओ। क्या आज तक किसी ने अपने लड़कों को, अपनी औलाद को ये चीज़ बताई कि वतनी आज़ादी नहीं बल्कि रूहानी आज़ादी के बारे में पूछो? हम में से किसी ने भी अपनी औलाद को बताया कि हमें रूहानी तौर पर भी आज़ाद होना है, कि जब तक आप मसीह को कबूल नहीं कर लेते आप सब हमेशा के लिए कैद में हो, आप सब गुनाह में कैद में हो, आप सब मौत की कैद में हो, और इसको बचाने वाला एक है जिसकी वजह से आप सब आज़ाद हो सकते हैं, और वो है हम सब जानते हैं जिसने अपनी जान को कुर्बान करके हमारे लिए एक रास्ता तैयार कर दिया कि अब जो कोई भी मेरे पास आएगा, जो कोई भी इस राह पर चलेगा, जो कोई भी इस बेटे को कबूल करेगा, जो कोई भी अब मेरे पास आएगा वो मेरे वसीला से बाप के पास चला जाएगा और हमेशा के लिए वो आज़ाद हो जाएगा, और वो पाताल से निकलकर उस तख्त पे ऊपर बैठ सकता है जो कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से है। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद को ये सारी चीज़ें बताएं। आज हम सब जानते हैं कि सब ने अपने अपने घरों में मुल्क पाकिस्तान का झंडा लहराया, अपने आप को सजाया, अपने घरों को सजाया, लेकिन आज तक क्या किसी ने भी इस रूहानी आज़ादी के लिए खुदावंद यीशु मसीह के झंडे को किसी ने लहराया? किसी ने भी अपने घर की उस छत के ऊपर उस खुदावंद यीशु मसीह के झंडे को लहराया? किसी ने सरेआम इस गवाही को बयान किया? किसी ने बताया अपनी औलाद को कि हमें हकीकी तौर पर आज़ाद करने वाला ये है? हमें घर को नहीं सजाना बल्कि अपने दिल को सजाना है, हमें उसकी डेकोरेशन करनी है, हमें उसको तैयार करना है, अपने बदन को तैयार करना है। ये जो आज़ादी है ये आज ही है। हमें चाहिए कि हम उस हकीकी और रूहानी आज़ादी के तालब हों, हम उसके पीछे जाएं जो कि हमेशा के लिए है, अब्दी है, और वो सिर्फ और सिर्फ बेटे के पास है, और कोई ऐसी हस्ती नहीं है जिसके पास ये आज़ादी हो कि हमें गुनाह से भी और मौत से भी आज़ाद करवा सकता हो। ये दो बड़ी ऐसी शरीयतें थी जो कि नस्ल दर नस्ल हमारे साथ चलती आ रही थी। आज हमें अपनी ज़िंदगियों के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। क्या हमने बेटे को कबूल किया? क्या हमारे पास बेटा है? क्या हमारे पास खुदावंद यीशु मसीह है? क्या हमने खुदावंद यीशु मसीह का झंडा लहराया? क्या हमने अपने आप को, अपने भाइयों को, बहनों को और अपनी औलाद को उस रूहानी और हकीकी आज़ादी के बारे में बताया? अगर हमने नहीं बताया तो फिर इसका मतलब है कि हम भी आज तक कैद में हैं, हम अपने फ़र्ज से आशना नहीं। हमें चाहिए कि हम अपने फ़र्ज के साथ साथ वो चीज़ें हम अपनी औलाद को बताएं कि जो इस दुनिया के लिए आर्जी हैं, लेकिन हम उनको उस हकीकी और रूहानी और अब्दी आज़ादी के बारे में बताएं जो कि कभी ना ख़त्म होने वाली है, जिसको बैलों और बछड़ों ने ख़त्म ना कर सका। एक ही बेटे ने आके वो सब कुछ ख़त्म कर दिया, और वो खुद ही अपना खून लेकर उस पाक मकाम में दाखिल हो गया और हम सब के लिए वो सारा एहतमाम कर दिया। आज वो वाहिद बेटा ही है जो कि सराहने के काबिल है। कायद आज़म तो जो है जिसने हमें मुल्क में रहते हुए आज़ाद किया ताकि हम आज़ादी से गवाही दे सकें, हम आज़ादी से उन सब को बता सकें। लेकिन क्या हम इस आज़ाद मुल्क में रहते हुए हम आज़ादी के साथ उन सब को इस बारे में बताते हैं कि हकीकी और रूहानी आज़ादी लो जो कि सिर्फ बेटे के पास है? अगर हम सब ये ऐसा करते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं है, अगर हमारे पास बेटा नहीं है, अगर हम बेटे पर ईमान नहीं लाते तो फिर गुलामी में है। हमें चाहिए कि हम बेटे को कबूल करें, बेटे के पास आएँ ताकि हमेशा की ज़िंदगी
اور ہمیشہ کی آزادی اور ابدی زندگی حاصل کر سکیں۔ سو خداوند مجھے اور آپ سب کو اس کلام مقدس کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔